समझ आवे कि ये दलितां दे हितैषी ने या दलितां दे उत्ते अत्याचार करने वाले लोगों के नाल कौन कौन खड़ा है, इस सीधे तौर पर उत्थे सामने लगाई। क्योंकि कल जिहड़ा होया, कल दा जिहड़ा विषय है वो जदों असीं धरना लाण जा मान लो असीं तो उहदे जा रहे सी उस परिवार नूं मिलण, क्योंकि असीं इस परपज़ नाल नहीं सी गए कि असीं कोई उत्थे इस तरह का धरना प्रदर्शन का जिहड़ी सानूं उम्मीद भी नहीं सी। और क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुंदा जिहड़ा दलितां दे उत्ते होए अत्याचार दे लई दलितां दे नाल ना खड़ा होवे, ऐसा कदी सानूं देखण नूं नहीं मिलिया। और पहली कल एग्जाम्पल सी सानूं जिहड़े रोकण वाला सी वो कांग्रेस दे यूथ दे नेता सी। वो यूथ नेता जिहड़े सी पहलां तां पुलिस ने सानूं सानूं उत्थे ना जाइए उहदी पूरी कोशिश कीती, पर जदों असीं कहा कि असीं हर हालत च जाना, ये तुसीं देखना किद्दां जाना किद्दां नहीं, नहीं तो असीं पैदल भी चले जावांगे, सानूं कोई इतराज़ नहीं। असीं अपने समाज के उत्ते जिन्हां ते अत्याचार होया उहदे कोल जाना ही जाना है। और पुलिस ने, मैं जे कहांगा कि उन्हां दी मैनेजिंग जिहड़ा कांग्रेस ने रल के मैनेज करवाया, क्योंकि रास्ते दे विच एक जगह ते ऐसा भी स्पॉट आया जिथे साडीआं गड्डियां खड़ियां कर दित्तियां, छोटी जी सड़क सीगी, और असीं जदों पुछया क्यों खड़ियां कीतियां, ओहदी भी इतफाक नाल साडे साथी शीतल जी उन्होंने ओहदी वीडियो बनाई सारी। जे लोड़ पऊगी तो मैं शीतल जी नूं कहांगा कि वो दिखा भी देणगे, इत्थे भी तुहानूं कहूँगे तो दिखा देंगे, क्योंकि मोबाइल ते तुहाडे तक नहीं पहुँचेगी, तुहाडे तक लिंक भी पाया, अगर देखनी होवे तो शीतल जी दे कोल होगी। दूसरी जिहड़ी सी उत्थे तक सानूं जाण लई रोकिया गया ताकि उत्थे बंदे इकट्ठे होण, पर जदों असीं उस स्पॉट ते भी पहुंचे जिथे सानूं रोकिया गया, उत्थे उस वेले 10-12 लोग सीगे और जिन्हां दी रहनुमाई कांग्रेस यूथ का लीडर जिहड़ा वो हरमन बदोई कर रहा सी, वो उत्थे खड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ फोन कर रहा सी। और साडे नाल ਚੱਲਣ वाली पुलिस जिहड़ी 30-40 लोग सी, जे वो चाहुंदे ते सानू अगे लिजा सकदे सी, पर मंशा जिहड़ी सी वो पुलिस दी भी किते सानू किते लगी, क्योंकि सरकार दा दबाव तां पुलिस ते भी रहिंदा ही, सारे जानते हैं। वो दबाव दे थल्ले जिहड़ा है उत्थे रोकिया भी गया, और जदों साडे उत्थे पहुंचे साडे बंदियां ने वो भी रिकॉर्डिंग की है। रॉबिन जी दे कोल रिकॉर्डिंग है, वो जे लोड़ पऊगी तो इत्थे भी दिखा सकते हैं, तुहानूं लिंक भी लोड़ पैगी तो वो भी दे सकते हैं, दोनों लिंक तुहाडे को, क्योंकि एक उन्हां कोल जिहड़े शीतल जी मेरे नाल सी और रॉबिन जी सी, इन्हां दे कोल दोनों दी जिहड़ी रिकॉर्डिंग भी है। और ਉਹਦੇ 'ਚ साफ नज़र आ रहा कि 7-10-12 लोग खड़े आ, और जिहड़ा यूथ का जिहड़ा प्रधान जिहदा मैं नाम लिया हरमन बदोई, वो उत्थे उन्होंने फोन करके सद रहा सी, और पुलिस ने सानू उत्थे रोकिया, और जद तक वो बंदे इकट्ठे कर दे। असीं उन्होंने कहा सानू जाण दिओ, अगे जाण दिओ, साडा इन्हां नाल कोई क्लैश नहीं है। आखिर जी किसान, जबकि उत्थे किसान नहीं सी और उन्होंने इकट्ठे करने वाला कोई होर। बाद दे विच उन्होंने जिहड़े इकट्ठे करके सद के लिआंदे उहदी आड़ च, क्योंकि वो भी विच बहुत सारे उन्होंने अंडर प्रैशर होणगे, वो आए होणगे उत्थे, पर काफ़ी लोगों नूं बाद च उन्होंने इकट्ठा किया। जदों असीं गए उदों थोड़े जी बाद च, जदों 250-300 लोग तुसीं कईयां ने वीडियो च भी देखिया होना, और असीं सानूं भी उत्थे जिहड़ा रोक के उस चीज़ नूं ਉਹਦਾ विरोध का सामना भी करना पिया। बार बार असीं पुलिस नूं रिक्वेस्ट करते रहे कि साडा किसानां दे नाल कोई मतभेद या कोई लेना देना इस इशू के नाल नहीं है। अज अत्याचार होया, अत्याचार जिहदे ते होया उस पीड़ित परिवार नाल खड़े होना चाहिए। और जिहड़ा आ उहदे लई मैं विशेष रूप च तुहाडा मीडिया का भी धन्नवाद करांगा। जे वो मीडिया दे विच खबरां ना आईयां हुंदियां तो शायद ये गल साडे तक ना पहुँचती। तुसीं उस गल नूं साडे तक पहुँचाया, और तुहाडे तो बाद ही ਉਹਦੇ 'ਚ परचा भी दर्ज होया, तुहाडे उन्हां खबरां तो बाद ही ਉਹਦੇ ते SC एक्ट भी लगा। पर असीं ये देखण दी भी गल सी कि 8 तरीक दी ये वाक़या सी, 12 तरीक नूं FIR दर्ज कीती, वो भी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, और ਜਿਹੜੀ 12 तारीख नूं FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 तारीख नूं ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ कार्यक्रम ਬਣਾਉਣੇ ਆ। इन बिटवीन कोई मान लो 8 तरीक तो लैके 15 तरीक तक कोई भी किसी भी पार्टी का लीडर उन्होंने नाल हाँ का नारा मारन भी नहीं गया। और मैनू इत्थे दसदियां बड़ी दुख भी गल हुंदी है, इत्थे 15 दिन पहले ही बहुत सारे पंजाब के बड़े बड़े लीडर हाथरस भी जाके अपनियां गल्लां करदे सी। सानू उहदे नाल भी दर्द आ, असीं सारे ही उस मनीषा परिवार दे नाल भी खड़े आ, उहदे नाल होए अन्याय दे लई उहनूं इंसाफ दिवाउण लई भी खड़े आ।
पर ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਮਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ MLA ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਥਰਸ ਤੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ MLA ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਦਲਿਤ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਂ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੀੜਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਪੀੜਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ SC ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ SC ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾਤਾ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ BC ਹੈ ਔਰ 2 SC ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਪੀੜਿਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਭਰਾਵਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੰਗ ਉਲਟਾ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੜੋ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਨਿਆਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟੇ, ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਅਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ 60-70 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ 10-10, 15-15 ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕੱਲ ਬੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ? ਚਲਿਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥਰਸ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। CBI ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ FIR ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟ ਦੇਣੀ ਹਾਥ ਰਸਤੇ ਚਾਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਹਾਥ ਰਸਤੇ ਦਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਥ ਰਸਤੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ CBI ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਲਿਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕ ਜਾਨੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਦਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਰੂਰ ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ।